पिछले सप्ताह इत्थे पहली बारी आई सी, आके बहुत तकलीफ हुई और उस वेले जाके मैं प्रधानमंत्री जी नूं चिट्ठी भी लिखी कि प्रधानमंत्री जी जलियांवाले बाग दे नाल अपराध होया है। जिन्हां ने डायर नूं गोलियां चलाउण तो बाद डिनर दिता वो भी राज करते हैं, जिन्हां ने उन्होंने सरोपे पाए अगले दिन वो भी राज करते हैं, जिन्हां ने 1857 की आज़ादी के विच लक्ष्मीबाई के विरुद्ध अंग्रेज़ों का साथ दिता वो भी राज करते हैं। जनता नूं जगना पएगा। सुप्रीम कोर्ट डांट रहा है कि ਜਿਹੜੇ ਤੇ केस बने हुए हैं इलैक्शन लड़न तो पहले वो फैसले दो, उन्होंने उन्होंने ठिकाने भेजो। और मुझे लगता है कि हर पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे दागी हैं जो संसद की शोभा बने हैं। एक ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਜੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਨ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੜਾਏ। D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। जलियांवाला बाग, जहां से ये कहा जाता है कि देश की, भारत की आज़ादी की नींव रखी गई थी, यहीं से जनरल डायर ने वर्ष 1919 में 13 अप्रैल वाले दिन यहां पर निहत्थे भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया था। अब ये एक ऐतिहासिक स्थल है, इसका नवीनीकरण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त को वर्चुअली इसका उद्घाटन किया था। तभी से ये विवाद चल रहा है कि नवीनीकरण के नाम पर इस ऐतिहासिक स्थल के साथ छेड़छाड़ की गई है। ये सेल्फी पॉइंट और पिकनिक स्पॉट अधिक लगने लगा है, जबकि ये एक शहादत, एक पूरा यहाँ से जो शहीदों की ये स्थली थी। हमारे साथ हैं प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला। आपको ये बता देंगे भाजपा की कभी पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं, पंजाब की सेहत मंत्री भी रह चुकी हैं, लेकिन आज ये कहती हैं कि मैं आज किसी नेता के नाते नहीं पहुंची, एक सामाजिक सेविका के तौर पर यहाँ पहुंची हैं। इनसे बात करते हैं। पंजी जी नमस्कार जी। नमस्कार। लगातार विवाद चल रहा है, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? देखो मैं पिछले सप्ताह इत्थे पहली बारी आई सी, आके बहुत तकलीफ हुई और उस वेले जाके मैं प्रधानमंत्री जी नूं चिट्ठी भी लिखी कि प्रधानमंत्री जी जलियांवाले बाग दे नाल अपराध होया है। जलियांवाले बाग 'ਚ साडा शहीदी कुआं जिहड़ा है वो कुआं लगदा ही नहीं, एक डेकोरेशन पीस डब्बा जिहा लगदा है शीशिਆਂ 'ਚ ढकिया होया। ये जिन्हें भी कराया है जलियांवाला बाग कमेटी ने आखिर किसी इंजीनियर की, किसी मैंबर की तो ड्यूटी लाई है ना, ये अपराध होया है, इनू ठीक कराओ। और अज मैं होर भी नज़दीक जाकर देखा है जो पानी खत्म किया है, उसकी गहराई घट की है। और ये जलियांवाला बाग का शहीदी कुआं है, वो जमीन पर एक शिला लगा देती है, कोई वो शिला नहीं दिखता, बल्कि वो ऊपर पैर रख के ही सारे लोग जोड़े है वो जा रहे हैं। ऐसा मतलब जिन्हें बनाया है वो इंजीनियर हो सकता है, आर्कीटैक्ट हो सकता है, वो दिल के विच शहीदों बारे कोई दर्द नहीं है। नहीं तो जमीन पर ना लिख रहा, जिस तरह पहले लिखा है सी शहीदी कुआं, इसमें 120 देशवासी शहीद हुए, उदा लिखता ना, उन्हें जमीन पर लिखता, उन्हें पता ही नहीं है कि मैं की कर देता है। एक लगातार ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਹੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ 'ਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ 3 ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਰੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਥੋੜੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੱਛੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। देखो विरासत की परिभाषा नहीं समझते ये लोग। जैसे बाहर की है ना विरासती स्ट्रीट, वो तो शक्ल ही खराब करती। वो सुखबीर बादल का शौक सी, पुराना सब कुछ मिटा देता और नवी खड़ी कर देती। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਢਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਕੜੇ, ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 1919 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਮਨੌਮੀ ਨੂੰ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਔਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਵਾਰਨਾ, ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੂਹ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 120 ਲੋਕ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਮੰਦਰ ਜੈਸਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਨਾਇਕ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਅਟਲ ਜੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਉਹ ਜੋਤੀ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋਤੀ ਲਗਾਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰ ਦਾ ਇਮੇਜ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਕੁਝ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਕੀਰਨ ਗਲੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਕੀਰਨ ਗਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਦੇਖ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਉਸੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 1.5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਖੂਹਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਨਿਕਲੀ ਨਾ, ਮਲਬਾ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰ ਦਈਏ। ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਘੱਟ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੂਏ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੂਆ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਡੰਡਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ACP ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ 2 ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ 1.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇਰਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਮੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਰ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਮਝਿਆ। 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਯਾਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇਖਣ ਦੀ, 2 ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਤੜਪ ਦਿਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ 6 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। 6 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। 20 ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਖਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਨਾਟ ਸਰਕਾਰ, ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਵੇਤ ਪੱਤਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਮੇਟੀ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਗੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਚਿੱਤਰ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਾਇਬ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ 2 ਬੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਬੁੱਗਾ ਦੇ ਰਤਨ ਚੰਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੰਸਰਾਜ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਂ जुड़े होंगे, जिन्होंने मतलब ही कोई नहीं, ठीक है यहाँ शहीद होंगे। और एक बात, हमारा हिंदुस्तान भी बड़ा अजीब सी बात है, जिन्होंने डायर नू गोलियां चलाने तो बाद डिनर दिता वो भी राज करते हैं, जिन्होंने उन्होंने सरोपे पाए अगले दिन वो भी राज करते हैं, जिन्होंने 1857 की आज़ादी के विच लक्ष्मीबाई के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिता वो भी राज करते हैं। जनता नू जागना पएगा। इत्थे लड़े वो शहीद हो गए, जेड़े झुके वो वजीर हो गए। अज दे हो गए, बिल्कुल ठीक है, जो झुके वो वजीर हो गए। पर अफसोस है अज भी वो वजीर है। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ असीं मना रहे हैं, अज भी वो वजीर है। कुल मिला के फिर देश अंग्रेजों का, जनता नू जागना पएगा। जनता फैसला करे कि देखो ना, अज भी कई लोग अपने नाल राजा जी लवाते हैं, महारानी जी लवाते हैं। तुसीं काहदे राजे हो? अंग्रेज़ां दीयां जुत्तियां चटदे रहे ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਆਕੜ ਦਿਓ, ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੰਡ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਪੋਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਪत्ति ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਦੇਸ਼, ਉਹ ਸੁਪਨੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦਫਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸੁਪਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਨਤਾ, ਦੇਖੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਨਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿੰਨੇ 100 ਦਾਗੀ
ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਭੇਜੋ। और मुझे लगता है कि हर पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे दागी हैं जो संसद की शोभा बने हैं, इसलिए सारे ही चुप है। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਭੈਣ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਲ ਬਾਂਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ। ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਕੀਲ ਡਾਕਟਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਉੱਤਰ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਰਕ ਇੱਕ ਬਣਾਤਾ ਉੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਭਟਕ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਕਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਜੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੜਾਏ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 100 ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘੰਟਿਆਂ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਲਈ ਨਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਲਾਉਣਗੇ ਨਾ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ 4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ। अच्छा, टिकट लगाने पर काउंटर तो लगाए हुए इन्होंने। काउंटर लगाए हैं, शायद वहाँ वेटिंग रूम बनाने किसी को बिठाने के लिए। ये देखिए प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला है, इन्होंने का कहना है कि नवीनीकरण के नाम पर इसकी विरासत के साथ छेड़छाड़ की गई है। 20 करोड़ रुपए आखिर कहाँ लगा है? कमेटी को इसके बारे में एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। और ये शहीदों का अपमान किया है। हम आपको ले चलेंगे उस शहीदी कुएं के ऊपर भी, जहाँ पर पहले सामने लिखा होता, अब पैरों में वो लिखा हुआ है ये शहीदी कुआं, जो शहीदों का अपमान है। और एक बात उन्होंने और की है कि और कही है कि जो अमर ज्योति जहाँ से पहले जहाँ पर होती थी उसको शिफ्ट कर दिया गया है। जहाँ शिफ्ट किया गया है वहाँ पर पहले शौचालय होते थे, वहाँ पर ये अमर शहीद की ज्योति जो वहाँ शिफ्ट कर दी गई है, वो बहुत बड़ा अपमान है शहीदों का। लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। यदि सरकारें शहीदों का इसी तरह अपमान करती रहेंगी, अब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे लोग नेताओं से सवाल नहीं पूछेंगे तब तक जनता यूं ही पिसती रहेगी। इनका ये भी कहना है कि जिन लोगों ने जनरल डायर को उस दिन खाना खिलाया वो भी आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।